Good morning, students. Today we will be doing communication. What do you mean by communication? Communication is something very simple yet very difficult, and it cannot be put into words. It is a process by which information is transmitted between individuals or organizations so that an understanding, response, feedback comes into form. There is another definition of communication. It is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions between two or more persons. What is it? It is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. If we want to understand communication in a simple language, it means that whatever we say, whatever we mean through our words is communication. Second type of communication is when we communicate without saying anything, which can be called non-verbal communication. That happens when we speak with our eyes, with gestures, with our body language. This is another type of communication. Communication gives everybody information. It transmits information. It gives ideas. It gives facts and also emotions and sentiments. When somebody passes on or transmits some information, either intentionally or unintentionally, we receive a part of his mind. Whatever he is thinking, whatever he is saying is communicated to the person to whom he is doing or communicating the information. So you understand? Communication is the most important thing that takes place in our day-to-day life, right from the time we wake up and to the time we sleep. When we are sleeping, our dreams become our communication agents. So at all times, the mind unconsciously, consciously is communicating. Speech is verbal. Verbal and non-verbal communication helps us to become better, aware, and fact-finding individuals. So what are we? We are people who are always on the lookout for information. Everybody, even a small child. Have you seen a little kid? किस तरह वो कम्यूनिकेट करता है? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰੋ ਕੇ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। दिस इज़ इन आर जीन्स। हर इंसान दे, हर बंदे दे अंदर है कम्यूनिकेशन। तुसी कम्यूनिकेट किमें करते हो, तुसी कम्यूनिकेट की करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू।
ਸੋ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ज़्यादातर लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं होंगे, बट वी शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स। बिना बोले भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੌਸਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ, ਆਈਡੀਆਜ਼, ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ, ਬੌਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ फ़ोन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਊਂਗੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ फ़ोन ਕਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ। ਹੁਣ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ, BAIL ਬੇਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, फ़ोन ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 1820 ਦੀ ਚਿੱਠੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।